আমরা লাইভে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা লাইভে চলে এসেছি। So thank you for joining with us, viewers and audience who are joining exactly today. I like to share with you a good number of good souls are here today. I'd like to introduce each and everyone one after another. So let us start from the beginning exactly. Before that, I like to share with you in our Facebook page that we are here from careercare.com. You can watch us from there. You can see, you can reach us from here. And I'd like to invite you all to watch us. It's a great program today because we are here from Bangladesh and from US. So let's start. At the beginning, I'm going to introduce Malcolm Sir, Julian Malcolm Mendez. Sir is working in SFX Green Herald International School. Sir is actually working as an environmental activist. Sir is the founder, moderator of Green World Art Club. Sir also member of, exactly life member of Nature Study Society of Bangladesh, and also serving to the charity organization. One is Urban Tomorrow, another one is Shoto Asha. So right after that, I would like to invite Maisha Kabir. She is a speaker and program development manager at the Diversity Organization. It's a non-profit organization, so far we know. And she is working for high school students. And also she completed her graduate from New York University. So New York University, one of the highly ranked university in this world. Then the third one, Shayan Prema Baroi from Urban Tomorrow. She is the founder of Urban Tomorrow. Now she is doing study in BRAC in computer science. Also, she is a radio broadcaster at Bangladesh Betar. So that was the introduction part from my side. So welcome everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sharif sir. Welcome. So thank you. I'd like to invite you one by one. So could you please introduce yourself at a glance, that what you are doing during this coronavirus effect? I would like to Malcolm sir first. So could you please let us know how your day is going on? All right. Thank you so much, Sharif sir, for introducing me. Me, as Sharif sir mentioned, Julian Malcolm Mendez is full name. I'm known by middle name Malcolm Mendez. I'm working in Green Herald International School. I'm a senior teacher there. I'm also the managing committee member, teachers representative working here. Besides that, Sharif sir has already mentioned that I'm very much interested to work in the field of the environment. I'm working as an environmental activist for a long time, since my student life in Notre Dame College that started. Major Roman Bhuya sir was our moderator in Nature Study Club in Notre Dame College. So same field I'm still following here in Green Herald School. In 2010, we have formed a club called Green World Art Club, just kind of the club activities what we used to have in Notre Dame College, same type of activities we are also having here. And I will explain later actually about when I get chance to explain about the Green World Art Club. Beside the Green World Art Club also, supporting some other environmental work activities like Urban Tomorrow. That is our another extended wing. Our alumni members actually, they were interested to form something. So we have introduced them also in a club, in a committee. We call Urban Tomorrow. Shayan is here. Shayan is working as the founders over there. Shayan and Irene Tasnim Progga is also there. We have a big body. Shayan will introduce them later. And also working with Shoto Asha. Shoto Asha is, as Sharif sir mentioned, is a charity-based organization. They are working for the underprivileged student. Some ex-students from Green Herald, they have introduced this committee, these clubs, these activities. So I'm also advising them. That's all about me. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, sir. At a glance, we got some information from you, what you are doing exactly. And yes, we'll go for the next question later. So I would like to invite Maisha Kabir. Could you please introduce yourself? So far, I have already introduced, but what are you doing during this situation going on, and also what you were doing before this situation? Right. You pretty much covered it, but like you said, I graduated from NYU last May. Hoping to start my master's this fall, depending on the situation of the country. I'm currently in New York City. And then you mentioned a little bit about the Diversity Org, which is a nonprofit organization that is focused on academic and professional development of high school students from low-income countries. So my main field of interest, I would say, low income is the low income education sector. So I'm excited to hear about Shota and Malcolm, sir. I will definitely be connecting with you about that later. Some questions. I graduated Green Herald, I think, in 2015. And right now I'm trying to do some work for COVID-19 relief focused on. I will speak on that more as we keep talking. But yeah, that's basically it. All right. Thank you, Maisha. So, yeah, we will go to the details because so far I know that you are doing lots of activities during this situation for the people. Because I mentioned here that we are very good soul here. A good number of good soul are here. So we will listen from you that so that people can learn from you how to make good soul exactly. What we need for the people. So, Cheyenne, could you please tell us something about you so that the people can get some idea about you? Yes, sir. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to be able to represent my work that I have been doing. So Urban Tomorrow really started out as an environmental project, which obviously, like Malcolm sir said, since when we were in Green Herald, we were very much exposed to environmental awareness through the clubs and through people who had visited us to make that awareness grow within us. So from that, following those footsteps, me and my friend Irene, we had planned to open up a project that we could do in order to help the citizens of Dhaka to make sure that they can use the maximum that they have in their hands and turn that into good productive products so that they could do something with their opportunities that they have been presented with. Hence, my friend and I, we started this non-profit, obviously, organization, and we are really much focusing on the environmental factors at this point. And we really hope that I can share more on this so that I could help more people out there. Yeah, that's great. That's great. So environmental issues. Now, see, Right. if you look at the power of nature, no? So we are exactly paying for that. So Right. So the thing is, we need to talk about the nature and the environmental issue. Maisha, I'm going to you exactly. You took the initiative to raise some fund for the people exactly whom you consider they are belongs to you exactly. So could you please share among us like how you are doing, why you are doing it, why you did it exactly, where from that idea came from? Because you are far away from us. You are living in US, and the people who are part of your project, they are also out of the country. So could you please tell us about that so that people can know? Right, sir. So I was thinking of Green Herald right away when all of this was happening because I'm more or less in contact with a lot of the helpers, especially Gloria and Tina, and just we started speaking with them initially, and we learned that they were very heavily impacted by the pandemic financially. We heard from some people who had obviously lost their job, um, and then heard about a husband who got paralyzed. One of the aunt's daughter was going into labor, and she was very worried, and they were working really hard to just get food on the table. And I was in touch with one of my friends that mentioned this incredible social movement. It's called Bachar Larai, and they started
bringing together a lot of initiatives of Bangladeshis who are working abroad and in Bangladesh, যারা কিছু একটা করছে for like COVID-19 relief Bangladesh. They had done something really for Health School and for the helpers as well, for all the staff members, and that went really well. So I connected with one of my friends who started this movement, and he said, you know, you can do this for Green Herald as well. And I thought, I feel like I am in touch with a lot of Green Herald alumni and current students, so it might not be that difficult to put it together. I spoke with Malcolm sir actually. He was incredibly helpful throughout it all. I got a list of all the staff members. We had Ramisa Kabir and Anya Kabir from batch 2013, I believe, and the three of us kind of worked together. Two of us were in the US, and Anya Kabir was in Bangladesh, and we were in constant contact with Malcolm to get that list of helpers. And we started the GoFundMe. And we were thinking initially it will take us a week or so to get all the funds together, but the whole response was absolutely overwhelming. I believe we reached our goal and even exceeded it within like 24 hours. And even after, there were people reaching out willing to help. So ওটা করার সময় we kind of realized that's why we even increased our goal, because we realized that the people are willing to help. You know, people want to give. And আমরা সবাই স্কুলে পড়েছি for this large period of time. Even though we're far now, there's still that connection, because every day when we were in school, we had these helpers. We watched them, we worked with them. And the more we kind of talked with them every day in Bangladesh, we were learning how badly they were impacted by this. So we thought it was very important that we started this. And once all the funds started coming in, we basically sent it all to them through Bikash, and I believe by that they received it by before Eid. It was actually last week that we finished all the funds, but we heard back from them after. They called us. Malcolm Sarashato, I believe they talked a lot, and they were incredibly happy and just so grateful. And it was very nice to see so many Green Health students from the past and present just come together for something that's still so near and dear to their hearts. But yeah, it was a really great experience. Super. Exactly. So I'll go to you, sir. Malcolm sir, I'm going to you exactly. আমি যদি এভাবে বলি, বাংলায় বললে আসলে দূরে থেকেও যে কাছে থাকার যে গল্পটা আমরা শুনছিলাম মাইশার কাছ থেকে, দূরে থেকেও কাছে থাকার গল্প। আর আরেকটা বিষয় আমি এখানে যদি মাইশার যে পুরো সামারি করি যদি পুরো গল্পটা থেকে, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম যে লাভ এন্ড রেসপেক্টের যে জায়গাটা মাইশার একটা এক্সাম্পল সেট করেছে, সো দ্য পিপল ক্যান লার্ন ফ্রম देम এক্স্যাক্টলি হাউ টু লাভ এন্ড হাউ টু রেসপেক্ট। আমার মনে হয় মাইশার বহু বছর আগে কমপ্লিট করেছে গ্রাজুয়েশন, স্টুডেন্ট সেই মানুষগুলো যেই আমাদের সাপোর্টিং স্টাফ গুলো, তাদের প্রতি যে আমাদের ফিলিংস গুলো, আই ডু স্যালুট টু ইউ অল। এক্স্যাক্টলি আমার মনে হয় ম্যালকম স্যার ওটার একটা কনসিকুয়েন্সে গোইং টু শেয়ার সামথিং মোর। So I'd like to invite Malcolm sir. Yes. I was willing to relate the matter. In fact, since actually I was very deeply, closely working with this team, যখন Maisha first knocked me about this idea, I was really so happy. Actually, she was sharing her flashback. The workers, actually, she used to get the support from them, particularly she mentioned about the Bina aunty, Zarina aunty and other workers, actually, even Hawk uncle, all of them, actually, they call them auntie and uncle. So that is actually she was sharing. And in a particular pandemic situation, so she is living still, she is talking from USA. From there, she connected me and she said, actually, sir, we need to do something for them. ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে আমার জন্য একটা অভূতপূর্ব মুহূর্ত ছিল, যে গ্রিন হার্টে স্যার আপনি শুরু করেছিলেন কিছু গুড সোল নাম দিয়ে, কিছু গুড সোলকে আপনি একত্রিত করেছেন। দ্য রিয়েল গুড সোল দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আই ফাউন্ড ইন মাইশা, যে কতটুক ফরমেশন যে তারা পেয়েছে। আমরা আজকে অ্যাজ এ টিচার হিসাবে আমি বলবো, গ্রিন হার্টের টিচার হিসাবে যে ফরমেশনটা আমরা দেওয়ার জন্য চিন্তা করেছি একাডেমিক্যালি এবং অ্যাজ এ হিউম্যান ফরমেশন দেওয়ার, সেটার একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল আমি এই মাইশার এই কলের মাধ্যমে পেয়েছি। সো থ্যাংক ইউ মাইশা অ্যান্ড ইয়োর টিম। মাইশা মেনশন করেছে ex and present students together they came into one platform to support their workers. তো এটা শুধুমাত্র যে এক্স স্টুডেন্টরা করেছে তা না, প্রেজেন্ট স্টুডেন্ট ঢাকা থেকে বাংলাদেশে, পার্টিকুলারলি আনিয়া কবির ভেরি ক্লোজলি অ্যাকচুয়ালি শি ওয়ার্কড উইথ মি,
And every now and then, actually, she had to take they not only collected the fund. I'm just telling you, I want to mention the total amount of fund they have raised, about over $3,500 within 3 days. Actually, they have arranged. Most of the Green Health students, they have contributed over there. এবং আমি বলি, আমরা যখন এই ফান্ডটা আমাদের ওয়ার্কারদের মাধ্যমে আমি করিনি, ডিস্ট্রিবিউট করেছে তারা দেমসেলফ, এভরি রেসপন্সিবিলিটি দে টুক, উই জাস্ট গেভ দেম সাম লজিস্টিক সাপোর্ট। সমস্ত কাজগুলো তারা নিজেরা অ্যাকমপ্লিশ করেছে, কমিউনিকেট করেছে, বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকে ট্রান্সফার করেছে ফান্ডটা, কারণ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনসে ইন্ডিভিজুয়ালি গ্যাদার করা লোকজনকে একটু ডিফিকাল্ট, তো তারা এই মেথডটাও চিন্তা করেছে যে আমরা বিকাশে ফান্ডটা ট্রান্সফার করবো। দ্যাট ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি আই নিড টু কালেক্ট ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার্স টেলিফোন নাম্বার, দেয়ার নেম and everything. So through the telephone, they have transferred the money through Bikash, and the people, those who did not have the Bikash support, তারা ইন্ডিভিজুয়ালি গিয়ে মার্চের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। এবং যে সমস্ত ওয়ার্কাররা টাকা পেয়েছে, তারা যে কি পরিমাণ তাদের গ্র্যাটিটিউড এক্সপ্রেস করেছে আমার কাছে, এবং এই কি পরিমাণ যে প্রয়োজন তাদেরকে এই মুহূর্তে তাদের টাকাটা ছিল, তাহলে this blessing goes on them, the people those who have contributed into this. আমি প্রত্যেকটা লোককে এখানে লম্বা লিস্ট আমার কাছে আছে যারা লিস্টেড নাম দিয়ে টাকা দিয়েছে। about 27 students they have contributed this into this fund, এবং যারা নাম দেয়নি, নাম না জানিয়ে আর অনেক টাকা দিয়েছে, সব মিলে $3,580 they have given to them. আমি বলতে চাই, আমরা প্রায় 51 and then 55 ওয়ার্কারকে আমরা সাপোর্ট দিয়েছি সেখান থেকে, এবং each of our workers got about 6,300 বাংলাদেশি টাকাতে। তাহলে অনেক বড় একটা হেল্প তারা করেছে। ইট কুড বি আ গ্রেট এক্সাম্পল ফর আদার স্কুলস অলসো। ঢাকাতে অনেক অ্যাফ্লুয়েন্ট স্কুলগুলো আছে, তারা অলসো ক্যান থিঙ্ক দিস ওয়ে। মাইশাস প্রজেক্ট, ইট ক্যান বি এ, আমি মনে করি একটা এক্সাম্পলারি প্রজেক্ট। সো আদার স্কুলস, ex students or the students, they can also copy these things and support their worker, those who actually they are in deep crisis in the pandemic situations. Thank you, Maisha, and your team. No, sir, thank you. We couldn't have done it without you and all your help. Yeah, exactly. It's my pleasure. Exactly. I heard that from Malcolm, sir. Exactly, you took that initiative and he shared with me. Right after that, exactly, I was about to cry. What was the feeling exactly? Right after that day, when you share with me, Malcolm, sir, তারপরের দিন আমাদের স্টুডেন্ট, I'm not going to mention his name here, with respect, ও আমাকে বলেছে, স্যার, এনি প্রবলেম, এনি ইস্যু, জাস্ট লেট আস নো। আমি পুরো রাত ঘুমোতে পারিনি আসলে। Thanks to God and to these people and to that job, exactly, where from we are getting that respect, exactly. Thank you, both of you, exactly, both of you are students from this school, and sir was talking about the formation. Absolutely. আমি এবার একটু শায়নের কাছে যাব। শায়নের যে প্রজেক্টটা, সেটা নিয়ে আমরা একটু আবারও কথা বলতে চাই, যে রুফটপ গার্ডেনিং নিয়ে শায়ন কথা বলছিল। আমি যদি একটু ডিটেইলস যদি শায়নের কাছে জানতে চাই, এবং সেটা যদি আমরা দর্শকরা জানতে পারে, তাহলে আমার মনে হয় রুফটপ গার্ডেনিংটা কিভাবে তোমরা প্রেসক্রাইব করছো, and how they can do exactly. They have huge time in their hand because all of are at home, and yes, this is the right time to do this. Could you please talk about it? Yes, sir. Sir, Urban Tomorrow এই প্রজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি হাতে নেয় 2019 এর জুলাই মাস থেকে। So from that time onwards, we had one goal, and that goal was to encourage the citizens of Dhaka city to actually try to grow their own rooftop gardens so that they could get maximum benefits from it. তো আমাদের কাজটা ছিল to promote this mass rooftop gardening. তো এই rooftop gardeningটা করার জন্য স্যার আমি যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই যে কেন why this is important, একদম relevant একটা recent example is the outbreak of করোনা ভাইরাস। এখন স্যার অনেকে বলে থাকে যে এই করোনা ভাইরাসের স্টার্টিংটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যেটা শুরু হয়েছে একটা অ্যানিমাল মার্কেটে ইন উহান, কিন্তু and এটা মানাও হচ্ছে যে it has spread from bats থেকে মানুষের কাছে এসেছে। কিন্তু এটা নিয়েও স্যার অনেক স্পেকুলেশনস কিন্তু আছে যে কিভাবে মানে অ্যানিমাল মার্কেটটা পর্যন্ত কিভাবে আসলো, এটা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট স্পেকুলেশনস আছে। তো সেদিকটাতে আমি না গিয়ে আমি যদি একটু এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরটাতে ফোকাস করি, সেটা আমরা দেখতে পারবো
একটা সিম্পল অ্যান্সার আসে which is wild animals trade. তো যেটা হচ্ছে যে wild animals যাদের এরকমও হতে পারছে that they would never come to in contact in years, তা এরকম wild animals কে একসাথে রাখা হচ্ছিল in situations যেটা অত হাইজেনিক না, তাদের ওয়েলফেয়ারের জন্য ভালো না, এরপরে they were being traded. So it was an opportunity for many pathogens to go from species to species. And this has led to many such viruses such as Ebola, SARS, MERS, and now the COVID-19. So from this we can see যে যখন আমরা নেচার থেকে কোন একটা কিছু উঠিয়ে এনে আমার কাছে নিয়ে আসছি, nature finds a way to balance itself. It finds a way to balance itself back to its original position, which is now what we're seeing at this moment in the form of a pandemic. So আমার যেটা মনে হয় স্যার, এখন যেমন nature is repairing itself, it is trying to bring back its original shape, because we know এই বছরটা was very bad for the environmentally. প্রথমে শুরু হলো with the Australian wildfires, এখন তারপরে আমফান গেল, করোনা ভাইরাস তো চলছে. So it wasn't a very we can see it's quite evident that it wasn't a very good year for environment, for the environment. এবং এটার কারণটা কিন্তু স্যার আমরাই, we human have so much activities destroying the nature rather than helping it that it is acting against us now. So আমার কাছে মনে হয় there is only one, there are many ways actually how we can personally or locally help the environment, but one of them is right at our homes, which is rooftop gardening. So that is why we think that rooftop gardening is a very effective way how we can play our part. আমাদের যে কার্বন ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে, যে আমরা ডেইলি বের হচ্ছি, গাড়ি ব্যবহার করছি, এসি ব্যবহার করছি, এত ফুয়েল আমরা নষ্ট করছি, সো এই আমার পার্সোনাল কার্বন ফুটপ্রিন্টটা কমানোর জন্য I think rooftop gardening is a very, very good alternative. Super. It's a superb, exactly, initiative for the people, and this is the right time that I mentioned before exactly to do that, and you are doing it from your core of your heart exactly. Right. And I'll go through Maisha Kabir. Before that, I'll read some comments from here. Riyaz Anwar লিখেছেন, Maisha, thanks for the initiative to make bridge from USA and Bangladesh for helping to COVID-19 affected people. Kindly explain what is challenges to organize it. So Maisha, the question is exactly what are the challenges to organize it that you face? I think the main one, first of all, thank you. I really appreciate that. The first thing was definitely the US to Bangladesh difference, even with the time difference, just contacting the people on the ground. I feel like on an operational level, it was a little difficult, but also everyone was very supportive and cooperative with it. And it was just important to remember the end goal. And also just, I guess Anya took more of the burden on this side, but we were constantly in touch with every single of the 51 active members. So calling them and then figuring out, how we're going to distribute the money, who's going to come get it. Some people didn't have cash, কয়েকজন হচ্ছে ওদের গ্রামের বাড়ি চলে গেছে, so they said যে অন্য কারোর কাছে টাকাটা দিয়ে রাখতে. And the consequences that can happen if anything ওই টাইমটাতে that goes wrong. Because so many people, not our own money, so many people, other people's money who are, who have trusted us to make sure it reaches the hands of the helpers. So ওই দিকে যদি distribution-এর কোনো ঝামেলা হয়ে গেলে it could have cost us, but thankfully that didn't happen. Everyone was just super cooperative, like I said, but that's just one of the difficulties we faced. But like I said, we finished distributing last week, and at home, thankfully, everything's been well. But yeah. That's great. You overcome all the challenges with the cooperation of lots of people that I can see here. Malcolm sir also cooperated a lot to you. Yeah, very cooperative. That's good. আমার মনে হয় আমরা great initiative. এই মেসেজটুকু আমরা যারা আজকে দেখছি বা আমরা কন্টিনিউয়াসলি জানি যে এই প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরেও কন্টিনিউয়াসলি অনেক মানুষ দেখবে আমাদেরকে,
এবং তোমাদেরকে দেখবে, so that they will get an inspiration from you people, and yeah, they will do it for their people, exactly, for our people all Right. together. Right. আমি জানি যে ম্যালকম স্যার তার এলাকাতে, যে এলাকাতে স্যারের জন্ম বেড়ে ওঠা, সেখানেও স্যার কিছু করছেন। আমি যদি একটু ওই জায়গাটাতে ফোকাস করি, ম্যালকম স্যার যদি একটু শেয়ার করেন, so how you are doing it in your area exactly for those people who belongs to you exactly, and they exactly look at you, they wait for your call, they wait for your different kind of support. So please share with us. Thank you, sir, for bringing that personal issue. Actually, yeah, we took some personal initiative. আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে কিছু ডিসকাশন করছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি কি করা যায়, প্যান্ডেমিক্সে আমাদের তো কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে, আমরা কিভাবে রেসপন্ড করতে পারি এই ধরনের এই গ্রেট কনসার্নে। পিপল আর স্ট্রাগলিং, পিপল আর সাফারিং, একটা কোয়ারেন্টাইন সিচুয়েশনস, পিপল ক্যানট কমিউনিকেট, দ্য পিপল পার্টিকুলারলি যারা ওই রিক্সা চালায়, বিশেষ করে পার্টিকুলারলি আমি আমার গ্রামের বিষয়ে যেটা বলছিলাম, আমার নোয়াখালী অঞ্চলে, সেখানে আমি প্রথম মাথায় এসেছি যারা রিক্সা চালায়, তারা তো এখন আর প্যাসেঞ্জার পাচ্ছে না, তারা কিভাবে চলবে, তাদের ঘর কিভাবে চলবে, তাদের কি অবস্থা, সেটাকে চিন্তা করে আমরা কিছু ফ্রেন্ডরা চিন্তা করেছিলাম। প্রথমে আমাদের ফ্রেন্ডের মধ্যে কিছু ডিসকাশন ছিল যে আমরা কে কি করতে পারি। তো আমি আসলে প্রপার রেসপন্সটা পাইনি। ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড অ্যাকচুয়ালি হি হ্যাজ অলরেডি হি টুক অ্যান ইনিশিয়েটিভ, হি ডিস্ট্রিবিউটেড সাম ফান্ডস। তারপর ওর থেকে সে সাপোর্টটা আমি পেলাম না, যেহেতু করে ফেলেছে, এবং অন্যান্য আরো কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করলাম। হ্যাঁ, অনেকে ইন্টারেস্টেড ছিল, কিন্তু ফাইনালি অ্যাকচুয়ালি সেটা পারফেক্টলি ওয়ার্কআউট করেনি। দেন আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের ফ্যামিলিটা ইস্যু ছিল। দেন আমরা আমি আমার ফ্যামিলিতে ডিসকাস করলাম। আমরা ফ্যামিলি ভাই বোনরা মিলেই কিন্তু একটা ফান্ড ডেভেলপ করে ফেললাম। ঠিক আছে, আমরা অ্যাবাউট মোটামুটি খারাপ না, ভালো একটা ফান্ড আমরা অ্যারেঞ্জ করলাম ফ্যামিলি থেকে ভাই বোনরা মিলে। দেন আমরা 57 পিপলকে আমরা যেটা করলাম, এই ধরনের গরিব একেবারে নিডি পিপলকে আমরা যেটা দিয়েছি 15 কেজি করে চাল, 5 কেজি করে আলু এবং 2 কেজি করে ডাল করে আমরা ওই ধরনের লিস্ট করেছি কাদের আসলে খুব বেশি প্রয়োজন। আমি লোকালি কথা বলেছি কারা খুব বেশি প্রয়োজন, এরকম একটা লিস্ট আমার কাছে পাঠানো। তারপরে আমরা টাকাটা পাঠালাম, তারা সেভাবে ডিস্ট্রিবিউট করলো। আর পরে দেখলাম যে আরো কিছু মিসিং হয়ে গেছে। তারপর ওরা আরো 4টা ফ্যামিলিকে আমরা ক্যাশ বেনিফিটটা দিলাম, আর কি ক্যাশ টাকা দিলাম। তো এভাবে 56+4 এই কয়টা পরিবারকে আমরা সাপোর্ট দিতে পেরেছি। এটাই ব্যক্তিগতভাবে আমি করতে পেরেছি। আমি মনে করি আমি এনকারেজড হয়েছি দেখে পুরো দেশ। আমরা তো ছোটখাটো ব্যক্তিগত পারিবারিকভাবে যা করেছি, আমি এখানে মেনশন করতে চাই কয়েকজন কথা, পার্টিকুলারলি ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী, বাসদের যে সেক্রেটারি জেনারেল বরিশাল থেকে, উনি যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, অ্যামেজিং ইনিশিয়েটিভ। আজকে 54th ডে পড়লো উনি মানবতার বাজার করে, একটা বাজারের মাধ্যমে একটা নতুন কনসেপ্ট, আমি বাংলাদেশে আগে এটা দেখিনি। মানবতার দেওয়াল দেখেছি, কিন্তু মানবতার বাজার, এই কোভিড কে কেন্দ্র করে এই ইনিশিয়েটিভটা আমি দেখলাম যে ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী শি টুক দিস ইনিশিয়েটিভ টু ডিস্ট্রিবিউট মানে এই যে ওই কিচেন ভেজিটেবল গ্রোসারিজ, যেগুলা খুবই দরিদ্র মানুষ যারা পাচ্ছে না, উনি লিস্ট করে বিভিন্ন পাড়া ভিত্তিক এই ধরনের গরিব মানুষের একটা লিস্ট করলো কার্ডের মাধ্যমে, অ্যানলিস্টেড লোককে উনি এটা দেওয়া শুরু করলো। আজকে 54তম দিন উনি এই কাজটা করছে। তারপরে আরো আছে বিদ্যানন্দ, আমরা দেখেছি পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী, বাংলাদেশ ছেড়ে এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ছে। বিদ্যানন্দ কি পরিমাণে ব্যাপক সাপোর্ট করছে। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, আমরা আজকে এখন যেহেতু প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, আমাদের কিছু করার নেই, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকি। দুজন পপুলার ইউটিউবার আছে, যেমন তাসিন এশানকে আমি চিনি, আমি তাকে ফলো করি, তাসিন এশান, তহিদ আফ্রিদি। আমি তাদের ইনিশিয়েটিভ দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দেখেন প্রত্যেকে তারা ওভার $10,000 আমেরিকা থেকে অ্যারেঞ্জ করেছে। তো ব্যক্তিগতভাবে অনেক ধরনের ইনিশিয়েটিভ পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী হচ্ছে। আমরা এমন একটা জাতি, আমরা খুবই রেজিলিয়েন্ট জাতি। আমি দেখেছি বাঙালির ভিতর সেই স্পিরিটটা আছে। যখনই আমরা বিপদে পড়েছি, যখনই আমরা এই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখাপেক্ষি হয়েছি বা মোকাবেলা করেছি, কিন্তু আমাদের স্পিরিট দিয়ে প্রত্যেকটা জাতি, প্রত্যেকটা ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে এগিয়ে এসে সাহায্য করেছে। তাতে কিন্তু আমরা বড় বড় এই ধরনের দুর্যোগগুলো মোকাবেলা করতে পেরেছি। এবং কোভিড আরেকটা এই ধরনের এক্সাম্পল, যেমন মায়েশারা তারা চলে আসছে সামনে। এই ধরনের অনেক ইনিশিয়েটিভের মধ্যে ক্ষুদ্র আমার একটা ইনিশিয়েটিভ। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ব্রিংিং দ্যাট ইস্যু হিয়ার। স্যার আসলে যে জিনিসটা ফোকাস করেছেন, স্যার পার্সোনাল ইনিশিয়েটিভের সাথে সাথে আসলে ন্যাশনাল লেভেলে যারা কাজ করছে এবং সোশ্যাল অর্গানাইজেশন যারা কাজ করছে তাদের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। থ্যাঙ্কস এ লট। আমার মনে হয় এথিক্যাল পিপল উইল গেট সাম আইডিয়া। আমি যে জিনিসটা আসলে এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করতে চাই, ম্যালকম স্যারের যে জায়গাটা থেকে স্যারের কমিউনিটিতে স্যার করেছেন, আমার মনে হয় সেই ইনভাইটেশনটা সবার কাছে একই, আমাদের সবার তরফ থেকে, যে
যে যার কমিউনিটিটুকু দেখলে, দায়িত্ব নিলে আমার মনে হয় না আমরা কোনো বিপদে পড়বো। আমার যেটা মনে হয়েছে, যেটা মাইশারা করেছে, তারা মনে করেছে দিস ইজ মাই কমিউনিটি এক্স্যাক্টলি, যাদের দায়িত্ব বা রেসপন্সিবিলিটি আমার নেওয়া উচিত। সায়ানো ঠিক তাই মনে হয় করছে, চিন্তা করছি। আচ্ছা, আমরা আরেকটু ডিটেইলিং এ যাব। আসলে আমরা জানি যে একটা প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, উই আর ইন এ প্রবলেম, এক্স্যাক্টলি হাউ টু ওভারকাম দ্যাট প্রবলেম। আমরা জানি যে সামাজিক দূরত্ব বা সোশ্যাল ডিসটেন্স নিয়ে কথা বলছি। আমি মাইশার কাছে যাব। মাইশা আছে এমন একটা জায়গায় আসলে খুবই আমরা উদ্বেগের মধ্যে আছে, যে উদ্বেগটা আসলে কারণ হচ্ছে নিউ ইয়র্কটাতে বাঙালি প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশি আছে, আমার রিলেটিভরা আছে এখানে, ম্যালকম স্যারের ভাই বোনরাও আছে। আমি একটু যদি মাইশার কাছে শুনি, আসলে তোমাদের ওখানে কি অবস্থা, মানে হাউ গোইং অন এক্স্যাক্টলি ইন ইওর সিটি? Right. They were following first যখন লকডাউনটা দেওয়া হয়েছে, they were following it properly, but আমি actually Virginia ছিলাম for 6 weeks when things started going up in New York. So তখন just hearing everything in the news, it really scared me. So I did not come back to New York for the whole 6 weeks. But I came back the beginning of this month. আসার পরে I've been home, but I went out for grocery shopping, and people were following, like people had their gloves and their masks on, but it still seemed like it too, because this is a very cold country and it's mostly cold throughout the year. এখন যেহেতু আস্তে আস্তে it's starting to get a little warmer, I'm seeing more people out on the streets and a lot of kids without masks and gloves, and I can tell যে আস্তে আস্তে এখন একটু মানুষজন they're starting to go out, which is pretty scary. But we're still on lockdown, but I think some other even government থেকে people are not very strict about it. So I think by June or July maybe lockdown to have, we're not sure, but it's still not looking that great in New York. Also because it's such a densely populated city, it's difficult to kind of control people here, especially because public transport is the main method of transportation for most people here. So social distancing আমরা হ্যাঁ বলি যে করা উচিত, but for some people there's a high level of poverty in the city itself and even in the area that I live in. So sometimes social distancing is almost a privilege. Like আমরা বলি, but a lot of people don't have the ability to do it. Like they have to go to work, otherwise they will die when they're not making that income for their whole family. But we're just hoping for the best, and I guess on an individual level, we're doing the most that we can. Yeah, so thank you for sharing the thing. Exactly, we are going to that exactly because we have started here in our country. A good number of people affected already, and it's gradually increasing. So yeah, it's very alarming to us. আমি একটু ম্যালকম স্যারের কাছে জানতে চাই। আমরা আসলে এমন একটা জায়গায় এখন এসেছি, মানে অনেকগুলো ডিসকাশনের বিষয় চলে এসেছে আমাদের মাঝে। আসলে কিছু প্রেসক্রিপশন দরকার। আমার মনে হয় পিপল আর রিয়েলি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট ইট এবং হ্যাভ ভেরি গুড অবজারভেশন অন ইট। সো আমার মনে হয় কিছু সাজেশন যদি থাকে ফর দ্য পিপল, সো দ্যাট পিপল ক্যান টেক ইনিশিয়েটিভ অন ইট অর দে ক্যান ওয়ার্ক অন ইট। আমার মনে হয় একটু গাইডলাইন হিসেবে এটা কাজ করবে। আমি ম্যালকম স্যারের কাছে কিছু সাজেশন চাই ফর অল, এক্স্যাক্টলি ফর অল দ্য ভিউয়ার্স। কোভিড কে নিয়ে অলরেডি কিছু এক্সাম্পল তো সেট হয়ে গেছে। এটা একটা আমি মনে করি প্রত্যেকে সেটাই ফলো করবে। মাইশার একটা এক্সাম্পল আছে, আমি বললাম মানবতার বাজার যে একটা এক্সাম্পল আছে, ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী বাসদের যে সেক্রেটারি জেনারেল বরিশাল থেকে যেটা করেছে। কিন্তু আমি যেহেতু একাডেমিক্স নিয়ে আছি, শিক্ষকতার সাথে জড়িত, আমরা এই কোভিড সিচুয়েশনসে আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করছি আমি সেটার কিছু এক্সাম্পল দিতে চাই। এর ভিতর থেকে আশা করি অনেক কিছু চলে আসবে। আমরা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়নি। হ্যাঁ হয়েছে, ইন ওয়ান সেন্সে সেটা হয়েছে। আমরা যে প্র্যাকটিক্যালি ক্লাসরুম বসে যে সাপোর্টটা দিতে পারতাম, মনিটরিং করতে পারতাম, ফরমেশন দিতে পারতাম, সেটা হয়তো বা হচ্ছে না। কিন্তু ডিস্টেন্স লার্নিং এর যে একটা দুয়ার, সেটা উন্মোচন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আজকে যে অনলাইন ভিত্তিক যেই পড়াশোনার যে বিষয়টা, এটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে অনেক আগে থেকেই পপুলার আছে, কিন্তু সেই ধরনের সিচুয়েশন হয়নি, সেই ধরনের প্রেক্ষাপট দাঁড়ায়নি যে হোল নেশন অনলাইন বেসড এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে চলে আসবে।
তাহলে হোল গ্লোবালি, আমি বলি নেশন না, পুরো বিশ্বই, আমরা বাংলাদেশও অলমোস্ট সেরকম একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে। গ্রিন হার্ডেল আমরা সেটা ইন্ট্রোডিউস করেছি। আমরা প্রথম কয়দিন আসলে বুঝে উঠতে পারিনি যে আমরা কিভাবে কি করব। তারপরে আমরা আমাদের মাথায় আসলো যে অনলাইন ক্লাসটা, একটা নয়েজ হচ্ছে কোথা জানি। Alright, sir. তারপরে আমরা জুম যে ক্লাসটা আছে, জুম ক্লাসটা আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম আমাদের স্কুল থেকে, এবং পর্যায়ক্রমে প্রথমে আমরা সিনিয়র সেকশন থেকে সেটাকে শুরু করলাম। প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ওয়াইজ কিন্তু সেই ক্লাসটা হচ্ছে, রুটিন বেস সেই ক্লাসটা রেগুলারলি হচ্ছে। আমরা রুটিন দিয়ে দিয়েছি, আমাদের একটা সিনিয়র সেকশন গ্রুপ আছে, সেখান থেকে আমরা রুটিন ইন্ট্রোডিউস করে বাচ্চাদের মাধ্যমে প্রতিদিনই আমরা সেটা দিচ্ছি, এবং তারা আমাদের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে, ক্লাসরুম হচ্ছে, ক্লাসরুমে ক্লাস হচ্ছে। তাহলে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম কিন্তু কোনোভাবেই ব্যাহত হয়নি। আমি বলবো কোভিড আমাদেরকে কিন্তু বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি, আমরা অল্টারনেটিভ মেকানিজমে সে কাজটা চালিয়ে নিচ্ছি। এখন যেটা হয়েছে, এরপরে জুনিয়র সেকশন, আমাদের আসলে সেকশন ভিত্তিক কাজ শেখানো হয়, কিন্ডারগার্টেন সেকশন, জুনিয়র সেকশন, সিনিয়র সেকশন, দেন এ লেভেল সেকশন, কলেজ সেকশন। তো জুনিয়র সেকশনও তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে এবং খুব সাকসেসফুলি সেই কাজটা খুব ব্যাপকভাবে চলছে। তাহলে আমাদের ক্লাস কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়নি, সেটা একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ আমি বলবো। একাডেমিক কার্যক্রমের বাইরে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কার্যক্রম, আমাদের ফিস পেমেন্ট, আমরা টিচাররা যারা পেমেন্ট পাই, প্যারেন্টসরা তাদের পেমেন্ট দিতে পারে, তো সেরকমও একটা প্রপার মেকানিজম স্টাবলিশড হয়ে গেছে। তো সেই সবকিছুই চলছে। আমি মনে করি আগামী দিনের জন্য একটা বড় একটা এক্সাম্পল। আর আমি আরেকটা কথা বলতে চাই এখানে, আমি এই সুযোগে যেহেতু অনলাইনে আছি, আমাদের প্যারেন্টসদেরকে কিছু কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে আমাদের আপনাদের, আমরা কিন্তু দুটা পক্ষ মিলে একটা সাবজেক্ট ডিল করি। এক পক্ষে থাকি আমরা টিচাররা, আরেক পক্ষে থাকেন আপনারা গার্ডিয়ানরা। আপনাদের সাবজেক্টটা হচ্ছে, এবং আমাদের কমন সাবজেক্ট হচ্ছে আপনাদের বাচ্চারা, তাদেরকে আমরা ডিল করে থাকি, তাদেরকে আমরা ফরমেশন দিয়ে থাকি। কিছু ফরমেশন ডেফিনেটলি আপনারা বাসায় দেন, এবং আমরা একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে স্কুলে দিয়ে থাকি। তো অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনারা আমাদের উপর ডিপেন্ড করেন, কারণ বাচ্চার স্টুডেন্টরা কিন্তু যেহেতু একঘেয়েমি এসে যায়, বাবা মার সাথে সারাক্ষণ থাকে, তো শিক্ষকদের কথায় অনেক মূল্য দেয়, তারা অনেক গুরুত্ব দেয়। তাহলে অনেক কিছু বাবা মার যে কাজটা করতে পারে না, যে ফরমেশনটা দিতে পারে না, বা যে সমস্যা হচ্ছে, সেটা আমাদের কোঅপারেশন নেয়, আমরা দিই। কিন্তু এখন কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না, যেহেতু তারা এখন সরাসরি আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে নাই, আমাদের অনলাইন কন্ট্রোলে আছে, বাট ফর সার্টেন টাইম, মোস্ট অফ দ্য টাইম অ্যাকচুয়ালি দে আর স্পেন্ডিং টাইম উইথ দ্য প্যারেন্টস। তাহলে আপনাদের দায়িত্ব কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। আপনারা আগে যেমন যে জবটা আমাদের সাথে শেয়ার করতেন, আমাদের উপর ডিপেন্ড করতেন, এখন কিন্তু সেই জবটা আপনাদের উপরে ইভেন্চুয়ালি গিয়ে পড়লো। তাহলে আপনারা একটু অ্যাওয়ার্ড থাকবেন, আপনারা আরো দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের বাচ্চাদেরকে ফরমেশন দিবেন। কারণ শুধুমাত্র ক্লাসরুম এডুকেশন, বুকিশ এডুকেশন ইজ নট দ্য অনলি এডুকেশন। অনলি ফরমেশনের জন্য আরো অনেক বিষয় দরকার আছে। তাদের যে ম্যানারিজম ডেভেলপ করা, তাদের যে মোরালিটি ডেভেলপ করা, সেই ব্যাপারে আপনারা গুরুত্ব দিবেন। আমি একটা কথা বলতে চাই, আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু এই অ্যাডোলেসেন্ট, এই যে বাচ্চারা কিন্তু যেটা করে, ওদের ভিতরে কিন্তু ভ্যালুস গুলা ট্রান্সফর্ম হয়। ভ্যালুস গুলা কিন্তু কপি পেস্ট হয় না, যে আমি একটা বলে দিলাম, ইনস্ট্রাক্ট করলাম, তারা এটা করলো, তা না। আমি কি করছি সেটাই কিন্তু তারা ফলো করবে। বাবা মা যেটা করছে, স্টুডেন্টরা কিন্তু দেখে, বাচ্চারা কিন্তু সেটা দেখে ফলো করবে। তাহলে আপনাদের এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল পড়ে গেছে, আপনারা কিন্তু একটা মডেলের দায়িত্ব পালন করবেন। এখন আপনি আপনার বাচ্চাকে আজকে থেকে 10 বছর পরে, 15 বছর পরে কিভাবে দেখতে চান, সেই মডেলটা কিন্তু আপনি হবেন। আপনাকে দেখে সে শিখবে, আপনাকে দেখে তার ভিতরে সেই ভ্যালুসটা ট্রান্সফর্মড হবে, এবং সেটাই কপি করবে, সেটা তার ভিতরে যাবে। তাহলে আমি এই ভ্যালুস মোরালিটির জায়গাটাও আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই। আর একটা ডিসিপ্লিনের কথাটা বলতে চাই। যেমন আজকে নর্মালি স্কুল টাইমে তারা সকালবেলা উঠে, আমাদের যেহেতু 8টার মধ্যে স্কুলে ঢুকতে হতো, সুতরাং তাদের একটা নির্দিষ্ট টাইম ছিল স্কুলে ঢোকার। এখন কিন্তু সেটা নেই। আমি যেমন আমার ক্লাসগুলো আমি নিই 11টার সময়, কিছু টিচাররা নেয় 9টার সময়, কিছু টিচাররা নেয় 3টার সময়। তাহলে ওই বাধা ধরা যে টাইম টেবিলটা নাই, ঠিক আছে, এখন কিন্তু অনেকটা রিল্যাক্স মোডে তারা আছে। কিন্তু এতে করে একটা থ্রেট তাদের ভিতরে, একটা চ্যালেঞ্জ তাদের ভিতরে আছে, তারা কিন্তু অনেকটা টাইম ডিসিপ্লিনের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যখন এই কোভিড সিচুয়েশনটা আবার ওভারকাম হবে, নর্মাল জায়গায় আমরা আসবো, তখন তাদের ভিতরে বর্তমান যে যদি প্রপার ডিসিপ্লিন টাইমিংটা মেনটেন না হয়, তাহলে তারা আবার প্রবলেমে পড়ে যাবে। তাহলে ওই টাইমিংটা আপনারা একটা প্রপার রুটিন তাদেরকে করে দেবেন, টাইমিংটা তারা যাতে ঠিক রাখে। তারপরে আমাদের ভ্যালুস ফরমেশনের যে জায়গাটা আছে, সেই জায়গাটা আপনারা চেষ্টা করবেন আর কিভাবে, যেটা আমরা স্কুলে দিতাম, আমাদের মোরাল সায়েন্স বলে একটা ক্লাস ছিল, আমরা সেটা দিতাম, অনেক ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হতো তাদের ফরমেশনের জন্য আমরা দিতাম, কিন্তু সেই জায়গা থেকে তারা এখন পাচ্ছে না, সেটা অ্যাবসেন্ট। সুতরাং সেটাকে মেক আপ করে দেবেন এখন প্যারেন্টসরা। আপনাদের এখন ডবল রোল, প্যারেন্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টিচার্স রোল, দুটো আপনাদের উপর পড়েছে। আমি সেই রিমাইন্ডারটা আপনাদেরকে দিতে চাই আজকের এই ডিসকাশনের মাধ্যমে। থ্যাংক ইউ।
অলরাইট, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার মনে হয় এটা প্যারেন্টস এবং স্টুডেন্ট সবার জন্য একটা বড় রকমের গাইডলাইন, নট অনলি ফর আওয়ার স্কুল, দ্যাট could be used by all school in this world. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু শায়ানের কাছে যাব আসলে। আবার আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। শায়ান কাছে আমি যাচ্ছি এই কারণে যে এই সিচুয়েশনে তোমার যদি কোনো প্রেসক্রিপশন থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রেসক্রিপশন টু দ্য পিপল, তুমি যেটা বলেছো রুফটপ গার্ডেনিং এর ব্যাপারে, ওই ব্যাপারটা ছাড়াও যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রেসক্রিপশন ইনক্লুডিং দ্যাট, তাহলে could you please share so that people get some idea? ওকে, সো স্যার আমরা যেটা আরবান টুমরো থেকে যেটা করে এসেছি সেটা হচ্ছে যে যেমন মাইশা কবির করেছে এন্ড অলসো মালকম স্যার করে এসেছে। সো সিন্স we all come from the same place, আমরাও তো করেছি। সো we did have a fund separately for the people who were not getting enough relief, তো তাদের জন্য আমরাও একটা ফান্ড করেছিলাম এবং সেই ফান্ডের সাথে we joined hands with সাবিন ইসলাম, যে বেসিক্যালি আমাদের এই যে খাবার দাবার নিয়ে যাওয়ার প্রসেসটা পুরোটাই সেই করেছিল। এবং ফ্রম দ্যাট ফান্ড উই আর স্টিল ট্রাইং টু হেল্প অ্যাজ মেনি পিপল অ্যাজ পসিবল। এবং যদিও আমরা অনেক অ্যানোনিমাস রিসিভার্স পেয়েছি যারা যেহেতু অ্যানোনিমিটি মেনটেন করতে চেয়েছে সেজন্য বলছি না, বাট উই আর স্টিল ভেরি মাচ লুকিং ফরওয়ার্ড টু হেল্পিং ফ্যামিলিজ, স্পেশালি যারা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি আছে, যাদের না ইস্পার না উস্পার অবস্থা হয়ে গেছে, যে একটু প্রবলেম হচ্ছে। উই আর স্টিল লুকিং ফরওয়ার্ড টু হেল্প দেম অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান। সো দ্যাট ইজ দ্য স্কোপ। এবং এটা আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র আমরা অর্গানাইজেশন থেকে বা শুধুমাত্র যে নন প্রফিট প্লেসেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা করব সেটা না। ম্যালকম স্যার যেরকম করেছেন, ফ্যামিলি মিলে করেছেন। সো আই থিঙ্ক অল অফ আস, মানে একটা গ্রুপ অফ পিপল মিলে যদি আমরা এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নিই, ইট ইজ আ ভেরি গুড থিং যে এরকম ক্রাইসিসের মধ্যে উই ক্যান হেল্প আউট আ লট অফ পিপল। At the same time, I think, sir, Jay, this is a very good time to think about the future, because এখন it started with coronavirus, and we believe, most of our team, we believe that the next we might have a very big worse problem at our hands, and সেটা হতে, which is other than global warming, which is global warming থেকে আসে যখন when the ice melts, আইসের সাথে সাথে স্যার আরো অনেক বেশি ভাইরাসেস, there's going to be many more diseases, and সেই আউটব্রেকটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না। দিস ইজ জাস্ট ওয়ান ভাইরাস এন্ড উই আর এবল টু তাও কন্ট্রোল করতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইমাজিন a lot more viruses acting all together at the same time, which is going to be worse. So I think this is a very good time to think যে আমাদের ফিউচারটা কিরকম ভাবে হবে, and after this phase is over, the changes we can bring in our lifestyle in order to ensure যে আমাদের একটা ফিউচার যেন থাকে। যে এখন স্যার আমরা সবাই we're in a lockdown, কিসের পড়াশোনা, কিসের চাকরি বাকরি সবই বন্ধ হয়ে গেছে। So at one point, if we don't have our existence, none of this is going to be of any use. So existence টা ensure করার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে, just not personally, globally, locally, যেটা করা উচিত সেটা we should plan ahead. So that is something we can all do. In the meantime, sir, অনেক রকমের competitions হচ্ছে অনলাইনে, writing, photography, MUNs হচ্ছে as far as I know, so we can always keep us busy in those sort of engagements so that we are more encouraged to stay at home. এবং আমি এরকমও শুনেছি স্যার যে বাজার করতে ইচ্ছা করছে, বাসা থেকে বের হয়ে গেল বাজার করতে। So that's the thing, that we have to be self-aware, that we have to know that this is something I shouldn't do. Keep ourselves busy right at home. That's what I think we should do. Exactly. So from there, exactly, know thyself. So you have to know about Right. yourself, exactly, what you are doing. ওকে, আমরা মনে হয় একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি। আমাদের আজকে প্রোগ্রামের নাম ছিল এ কল ফর টুমরো। আমার মনে হয় এই টপিকটাতে এখন আমরা চলে যাচ্ছি। একেবারে লাস্ট কিছু কথা শুনবো আমরা ম্যালকম স্যার, প্রথমে আপনার কাছ থেকে। সো হোয়াট ইজ দ্য কল ফর টুমরো এক্স্যাক্টলি? আগামীর কল আমাদের পরিবেশের যে কনসার্ন আছে, শায়ান যেটা বলেছে, আমরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করি। আমাদের আগামীর কল হচ্ছে, আমি একটা এক্সাম্পল দিই ছোট করে। এই যে মাত্র গতকালকে কি গেল, আমাদের আনফান চলে গেল না?
দেখুন, আনফানের বিষয়ে আমি বলতে চাই, সুন্দরবন বুক এগিয়ে দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ থেকে রক্ষা করেছে। Exactly. আনফানের ক্ষতিগ্রস্ত আপনি পশ্চিমবঙ্গে দেখেন কি অবস্থা হয়েছে, আরো কি হতে পারতো আপনি জাস্ট চিন্তা করে দেখেন সুন্দরবন না থাকলে। শুধু আনফান কেন, আপনি সুপার সাইক্লোন সিডর কথা চিন্তা 2007 যেটা হয়েছিল, কি ধ্বংসযজ্ঞ চলে গেছে সুন্দরবনের উপরে। তারপরে সিডরের পরে আইলা গেল, তারপরে গেল এই যে অতি সাম্প্রতিক গত বছর যেটা গেল বুলবুল না, গত বছর নার্গিস গেল, বুলবুল গেল, কত রকমের। হ্যাঁ, গত বছর যেটা গেল মানে বুলবুল ছিল এটার নাম। তো এই বড় বড় যে সুপার সাইক্লোন বুলবুল অত বেশি ভয়াবহ ছিল না, কিন্তু আগের গুলো তো অনেক ভয়ঙ্কর ছিল। এবং এই আমাদের এই যে আনফান তো সেটাও সুপার সাইক্লোন ছিল, ঠিক আছে। এই সমস্ত ধ্বংস লীলা থেকে বাংলাদেশকে একটা প্রাচীরের মতো ভূমিকা রাখছে আমাদের সুন্দরবন। আপনি চিন্তা করেন সুন্দরবন না থাকলে সমস্ত খুলনা অঞ্চলের কি অবস্থা হয়, দুর্ভিক্ষ হয়ে যাবে সেখানে। যেভাবে নোনা জল, লবণ, পানি প্রত্যেকটা এই সাইক্লোনের সাথে চলে আসে। এবার তো আপনি সুন্দরবনের কতগুলো পুকুর, সুন্দরবন আপনারা জানেন কিনা জানি না, কিছু ডেডিকেটেড পুকুর থাকে, সেখানে তারা ওই মিঠা পানির জন্য, যাতে করে ওইখানে যে আমাদের অ্যানিমাল ওদের চেষ্টা নিবারণের জন্য, তারপরে বনরক্ষী যারা আছে তাদের জন্য, এই সমস্ত পুকুর লোনা পানিতে ঢুকে গেছে। এই সুন্দরবনটা যদি না থাকতো পুরো খুলনা অঞ্চলে এভাবে প্লাবিত হয়ে যেত লোনা পানিতে, অলরেডি হয়ে গেছে অনেক কিছু। তাহলে আমাদের আগামীর কলটা হচ্ছে পরিবেশ বাঁচাতে হবে, ঠিক আছে। আমরা আরবান টুমরো নামে একটা কমিটি দাঁড় করিয়েছি, একটা অর্গানাইজেশন দাঁড় করিয়েছি। সায়েনরা অ্যাডভোকেসি দিচ্ছে কিভাবে আমাদের এখানে ঢাকাতে মাটি নেই, তাহলে সবুজ কিভাবে হবে। এখন অল্টারনেটিভ মেথডটা হচ্ছে আপনার রুফ। আপনি আপনার রুফটাকে অ্যাবান্ডন করে রাখবেন না, সেখানে আপনার সামান্য কিছু প্রচেষ্টা এই রুফটাকে গ্রিনারি দিতে পারে। সাথে কি দিতে পারে, আমাদের যে কার্বন ইমিশন সেটা কমাতে পারে, ফুটপ্রিন্ট কমাতে পারে, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলোর জন্য আমি মনে করি আপনার কিছু ভালো চিন্তা, আপনার কিছু কনসার্ন আগামী দিনকে সবুজ রাখবে, পরিবেশকে বাঁচাবে। এই সুন্দরবনের কথাটা বললাম, এইভাবে চিন্তা করে দেখেন আপনার সারাউন্ডিংসটাকে আপনি কিভাবে নিরাপদ রাখবেন। তাহলে পরিবেশের প্রতি আমরা আরেকটু যত্নশীল হব, পরিবেশের কথা চিন্তা করব, তাহলে মনে হয় আমাদের আগামী বিশ্ব বাঁচবে। সায়েনের কথার ভিতরে এসেছে আইস মেল্টিং হচ্ছে, আমরা জানি না যে হারে আইস মেল্টেড ছিল, এবং আরো যদি ভয়াবহভাবে হতো কি পরিমাণ ভাইরাস চলে আসবে। আপনারা জানেন অনেকগুলা অ্যানিমেল, অনেকগুলা স্পিসিস সেখানে কিন্তু আইসের মাধ্যমে পড়ে আছে, যখন সেটা এক্সপোজড হবে আরো কি ভাইরাস সেখানে আসবে। সুতরাং আমাদের নিজেদের সার্ভাইভালের জন্য, আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য আমাদেরকে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংটাকে কন্ট্রোল রাখতে হবে, পরিবেশটাকে বাঁচাতে হবে। সুতরাং পরিবেশের আমরা একা কেন অ্যাক্টিভিস্ট হব, আমরা প্রত্যেকে এই ট্রাস্টি হব, এই মাদার আর্থের ট্রাস্টি হব, প্রত্যেকের জায়গা থেকে কাজ করব। আমি এই কলটা রেখে যেতে চাই আজকের এই অবস্থান থেকে। আমরা প্রত্যেকে এই ট্রাস্টি হব এই মাদার আর্থটাকে সেভ করার জন্য। আমি যা পারি, আমি যদি একটা লাইট অফ করে কিছু সেভ করতে পারি, কিছু আননেসেসারি পানি আমি যেভাবে ওয়েস্ট করি, ট্যাপটাকে বন্ধ রেখে কিছু পানি সেভ করতে পারি, এটাও কিন্তু আমার একটা কন্ট্রিবিউশন। দিস ইজ হাউ ইন স্মল স্কেলে যদি আমি কন্ট্রিবিউট করতে পারি, একটা লার্জার স্কেলে কিন্তু সেটা বেনিফিট আমরা পাবো। তাহলে সেই কলটা আগামী দিনের জন্য আমি এখান থেকে রেখে যাই। ধন্যবাদ স্যার। আমার মনে হয় একটা অনেক বড় একটা কল আসলে, যে কলটা স্যার করলেন। নেচার প্রোটেক্ট করতে পারে আসলে ন্যাচারাল যে কজেস গুলো বা ন্যাচারাল যে ডিজাস্টার গুলো সেখান থেকে। সুন্দরবনের কথা বলছিলেন, আসলে সত্যি তাই, একমাত্র প্রকৃতি রক্ষা করতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে। সো প্রকৃতিকে আপনার রক্ষা করতে হবে, কারণ প্রকৃতি সৃষ্টিকর্তার দান, সৃষ্টিকর্তা আপনাকে দিয়েছে নষ্ট করবার জন্য বা ধ্বংস করবার জন্য না। আমার মনে হয় এই কথাটি স্যার আমাদেরকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। I'm going to Maisha. So Maisha, please share with us the last call from you exactly, last call for the day exactly, and that for tomorrow. Okay. So I will say 3 things that we can do. Firstly, আমরা সবাই through it, everything I'm doing during this time, I've realized that people are willing to help. সবাই contribute করতে চায়. But you don't have to start somewhere big. Malcolm Sarjaman, what he did with his family to help people in Mali, something like that. Anything that is community based, some small initiative, start somewhere. You don't have to put your paws into something big and get all stressed about it, because obviously it's also everything is taking a mental toll on us. To start somewhere, do something small. Like I said, and I will tell everyone, if you want to help, I'm working with this social movement that I mentioned earlier, Bachar Marai. You can visit their
at www.kachalora.com. They are working on a lot of incredible initiatives, both small and big, to help with COVID relief in Bangladesh. So if you want to get involved, for anyone who's watching, definitely look into that. The second thing I'll say is reach out to people, your family, your people who are, next door to you, because age initiative has affected people mentally, not just physically. So check in on people, make sure they're okay. And then lastly, just take some time to reflect on yourself, check in with yourself, and make sure that while you're helping others, you are helping yourself as well. And make sure to maintain your own sanity. But yeah, those are the three things I think I would like to ask everyone to be mindful of and be careful about for tomorrow. So thank you. Yeah, exactly. Reflection. Reflection. Yeah, this is really important for us. Shayan, আমরাও শেষ করে এসেছি. We want to listen from you the last call. Okay. So lastly, like I have said that, and to add with both Sir and Maisha Apu, that this is a time for reflection, and at the same time we must একটা এরকম huge amount of time আমরা কোনো সময় আমাদের হাতে আগে পাইনি. So this is a very good time to be very much productive. নিজের উপরে কাজ করার একটা সময় আছে. We can learn skills, আজকাল cooking skills, writing skills, and we can learn a new language. And there are many courses online as well, so this is a very good time to grow. So আমার মনে হয় my call towards the people who are seeing this and whoever is going to see this, that we are the future. This future is in our hands. So এখন আমরা কিভাবে shape করতে চাই আমাদের futureটাকে, this is a very good time to work on that. Super. Okay, so yeah. So exactly, the Creator gave us the life and life to create for the future, and we should not destroy the nature. That call exactly we got from everyone, and cooperate each other. That was another call from all of you. Thank you again. Thanks for joining with us and the people who watch us, and yeah, they will exactly view again right after this session. So thank you everyone, sir. Thank you. Thank you. Maisha, Thank you, so sir. For having me. Thank you so much. Thank you, Sharif sir. Thank you. So we are going out of live, but we live our life. Sure. Thank you, sir. Well said, yeah.